الرحیم۔ صفحہ نمبر 328 ابن سیاد کے متعلق حدیث کے مضامین میں ارادتاً ایک وسعت ہم نے دی، جس کے ضمن میں علامات قیامت کا کچھ تذکرہ آ گیا، حیات مسیح علیہ السلام کا ایک ذکر آیا، پھر اس حوالے سے جو شبہات یا جو سوالات ہیں ان کا ایک حد تک حل کرنے کی ہم نے معروضات پیش کی۔ ضمناً یاجوج ماجوج کا خروج، مہدی علیہ السلام کا انتظار، ختم نبوت کا مسئلہ اور کئی چیزیں پچھلے 2 درسوں میں کر کے بات مکمل کر دی تھی۔ 684 نمبر حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی، ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں، اب میں سلیس ترجمہ کر کے ایک ایک نقطے پر جو میری یادداشت کے مطابق رہتے ہیں آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ اور احباب کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے۔ وہاں پہنچے تو بنی مغالہ کے ٹیلے کے پاس بچوں کے ساتھ ابن سیاد کھیل رہا تھا، اور یہ ان ایام کی بات ہے کہ ابن سیاد بلوغت کے قریب ہو چکا تھا، 12 13 سال 14 سال عمر تھی۔ ابن سیاد کو اندازہ نہ لگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور جواباً اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ابن سیاد نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کا انکار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ نے ابن سیاد سے کہا، میاں تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، دراصل میرے پاس ایک سچا آیا کرتا ہے اور ایک جھوٹا آیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر معاملہ مکس ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، انی قد خبات لک خبیئا، اے ابن سیاد میں تیرے لیے کچھ چھپا کے آیا ہوں، بتا وہ کیا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا، وہ دھواں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو رسوا ہو جا تو اس مقدار سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، یہ تیری انتہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے یعنی دجال ہے تو فلن تسلط علیہ، تو اے عمر آپ اسے قتل نہیں کر سکیں گے، اس پر مسلط نہیں ہو سکیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے ہمراہ تشریف لے گئے اس باغ کی طرف جس باغ میں ابن سیاد تھا، وَهُوَ يَخْتَلُّ أَن يَسْمَعَ مِنْ ابن سیاد شَيْئًا، آپ کی یہ کوشش تھی کہ آپ ابن سیاد سے اس کی لا علمی میں کچھ سن لیں، قبل ان یراہ ابن سیاد، اس طرح سنیں کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو باغ میں لیٹا ہوا دیکھا، وہو مضطجع یعنی فی قطیفۃ لہ فیہا رمرمۃ او زمرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باغ میں لیٹے ہوئے دیکھا، چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سویا ہوا ہے، اور اس دوران اس کے سانس کے پھولنے کی ایک آواز ہے جو آ رہی ہے۔ اللہ کا کرنا اس دوران ابن سیاد کی والدہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ جب آپ کھجوروں کے تنوں کے پیچھے چھپ کر ابن سیاد کی حقیقت کو جاننے کے لیے کچھ سننا چاہتے تھے، تو اس کی ماں نے اس سے کہا اے صافی، اے صاف، صاف اس کا نام تھا، ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور ہے، یہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا، آپ نے فرمایا اوہو او لو ترکتہ بینا، ابن سیاد کی ماں اگر اسے ایسے ہی سوتے ہوئے رہنے دیتی تو وہ اپنی حقیقت بیان کر دیتا، وہ اپنی حقیقت بیان کر دیتا۔ یہ دو حدیثوں کو ایک ساتھ، کیونکہ یہ مختصر نسخہ ہے، جمع کر کے دونوں میں جو منفرد باتیں تھیں، الگ الگ واقعے تھے، محدث نے ایک ساتھ ہمیں وہ دیے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس کی جو ترجمے کے ساتھ کچھ تشریح کی صورت آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس حدیث میں ہمیں جو باتیں نظریاتی طور پر یا تربوی طور پر سمجھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے پہلی ایک بات یہ قابل توجہ ہے مثلاً کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخیلاتی غیر عملی زندگی نہیں گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مسند پر تشریف فرما ہوں اور وہیں آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، تعلیم ہوتی رہے، زیارات ہوتی رہیں، قدم بوسی ہوتی رہے، ہاتھ چومے جاتے رہیں، اور بس وہ آباد رہے، وہ گھرانہ، وہ آستانہ، وہ مقام، وہ جگہ، اور باہر کی جو پریکٹیکل زندگی ہے اس سے آپ دور ہوں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے پریکٹیکل زندگی گزاری۔ مدینہ تو رسول ہے، آپ اس کے مسئول ہیں، آپ اس کے امیر ہیں۔ امت مسلمہ کو نظریاتی طور پر ایک خطرہ لاحق ہے، ایک بندہ
اس طرح کے دعوے کرتا ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے، پھر وہ کچھ نہ کچھ باتیں پیش کرتا ہے جن کو سن کر نئے ایمانداروں، کمزور ایمان والوں کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہے، ایمان کو کوئی خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پین لے، وہ اس احساس کو محسوس کرے، اس ضرورت کو محسوس کرے، قدم اٹھائے جائے اور اس شوشے کا، اس فتنے کا تماشا نہ دیکھتا رہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت قدم اٹھاتے۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے، اس وقت اس نے جو بات کی، پھر آپ دوبارہ تشریف لے گئے، پھر اس سے آپ کچھ اور سننا چاہتے تھے اس کی حقیقت کے حوالے سے۔ جس قوم کا امیر بیدار ہو وہ قوم سو کر رات گزارتی ہے، اور جس قوم کے امراء سوئے ہوئے ہوں وہ قوم بے چینی میں راتیں گزارتی ہے۔ تو یہ بات آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باغ میں جاتے ہیں، اگنور نہیں کرتے۔ اب ہم اگنور کر دیتے، ہیں۔ ہمارے نواسیوں میں کوئی منکر حدیث ہوتا ہے، اسے 5 سال لگ جاتے ہیں منکر حدیث ہونے میں، ہم بے پرواہ کہتے ہیں دفعہ ہو اور آ جائیں گے، اس میں کون سی پریشانی۔ وہ چلا جاتا ہے، کوئی ملحد ہو جاتا ہے، کسی کے نظریات میں خلل آ جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کسی گھرانے میں، ہمارے خاندانوں میں جھگڑے چلتے ہیں، آخر طلاقیں ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں، دیکھنے کے ہم عادی ہیں۔ ہر فرد اگر احساس کی پریکٹیکل ذمہ داری ادا کرتا اور جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ قدم اٹھاتا تو خاندانوں میں نہ کوئی جھگڑا ہوتا، نہ کوئی قتل ہوتا، نہ کوئی لڑائی ہوتی، نہ کوئی الحاد کی صورت پنپتی۔ اب آپ تڑاپی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، اپنی اپنی پڑ گئی ہے، ہر بندہ اپنے مفادات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی مرے یا جیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ایک تو ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی باتوں کو بچے کی بات نہیں سمجھا، کیونکہ نظریے کو خطرہ تھا، آپ تشریف لے گئے۔ پہلی بات، اس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ ہر موقع پر سفر و حضر میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بچہ کھیل رہا ہے بنی مغالہ کے ٹیلوں کے پاس، بلوغت سے پہلے کے ایام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس میں بے پناہ دانائی ہے، اس میں بے پناہ دانائی ہے کہ بیسک بنیادیں اگر طے نہیں ہیں تو فری مسائل پر بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے، فری مسائل پر بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص حدیث کو نہیں مانتا ہے، میں اس سے رفع الیدین کے مسئلے پر بات کروں، کیا فائدہ اس کا؟ ایک شخص شرک کا مرتکب ہے، میں اس سے کہوں کہ بے آمین کہا کر، اس سے کیا فائدہ ہو؟ جڑ کی اصلاح پہلے ہوگی، ٹہنیوں کی اصلاح بعد میں ہوگی۔ تو بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، کیا تو مسلمان ہے؟ سب سے پہلی یہ بات، کیا تو اتشہد اللہ الہ انی رسول اللہ، کیا مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے، اور داعیوں کو آپ اسی طرح تربیت دیتے تھے۔ سیدنا معاذ ابن جبل کو روانہ کیا، گھوڑے پر سوار کیا، ساتھ ساتھ چلے، وہ تیز ہوا تو آپ تیز ہوئے، وہ آہستہ ہوا تو آپ آہستہ ہوئے۔ آپ نصیحت کرتے جا رہے تھے، اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جس قوم کا میں نے تمہیں امیر بنایا ہے اس قوم کی اکثر آبادی عیسائی آبادی ہے، یہودی آبادی ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں مسلمان ہونے کی دعوت دو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،
मुसलमान हो जाए तो उन्हें कहो कि मुसलमानों पर अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की हैं दिन रात में। पहले मुसलमान, उसके बाद नमाजों की फर्जियत, उसके बाद नमाजों की फर्जियत है। इसलिए जो जिस शख्स के नजरियात में झोल है, खुसूसन अकीदा तौहीद के हवाले से और इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उसके साथ फरी मसाइल में बास, अज़ाब कब्र के मसले पर बास वगैरह ये नहीं बनती है, क्योंकि पहले उसे बेस और बुनियाद मनवानी है कि वो जज मान ले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाकिम मान ले। जब वो किसी को हाकिम मानेगा, अब हम उसी हाकिम का हुक्म दिखा देंगे, मसला हल हो जाएगा। उसका रोला ये है कि वो हाकिम नहीं मानता, काजी नहीं मानता, फैसल नहीं मानता, हुक्म आला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वो नहीं मानता, वो खुद अपना हाकिम खुद बना बैठा है। तो हम साइंसी गवाहियों से, प्रैक्टिकल गवाहियों से, मुशाहिदों से, इर्द गिर्द की बातों से हम एक मसला उसका मनवा लेंगे दूसरे पर, फिर वो उसी तरह अड़ा हुआ होगा। उसे ये समझाना है कि गैर मशरूत इताअत करता है मुसलमान। मशरूत इताअत तो घोड़ा भी करता है। हमारे यहाँ अब भी तांगे चल रहे हैं, हम देखते हैं रोजाना आते जाते आपके सामने, हमारे सामने इस तरह के मंजर आते हैं कि बाज दफा कोचवान अपने तांगे को रूटीन वाले रोड पर, जो मुकर्रर रोड है, उस पर लेके जाने की बजाय दूसरी तरफ ले जाता है तो घोड़ा आड़ी करके खड़ा। हम पीछे आते हैं, देखते हैं ट्रैफिक जाम है, लोग खड़े हुए हैं, क्या मसला है भाई? आगे घोड़ा आड़ी कर गया। अब घोड़ा आड़ी कर गया है तो क्या करें? इस कोचवान नीचे उतरता है, पहले उसकी कमर पर हाथ फेरता है, कहता है अल्लाह वास्ते चल तू, उधर भी तो जाता है, इधर भी जा, उधर भी मैं तुझे ले जाता था, इधर भी मैं तुझे ले जाऊं। वो कहता मुझे पहले समझ आए कि उधर क्यों जाता था, इधर क्यों लेके जा रहे हो। अब घोड़े को कौन समझाए? एक तरफ लेके जाओ जिस पर चल रहे हो, ठीक है, उनकी समझ के मुताबिक हुक्म दो तो ठीक है, उनकी समझ से हटाकर आप रूट उसका अलग बनाओ तो वो आड़ी आड़ी कर जाता है। तो इसलिए वो समझाने की कोशिश नहीं करते, वो व्हील पर हाथ डाल के उसे जोर से धक्का मारते हैं, फिर चलता है। तो धक्का खा कर जाना, धक्का खा कर जाना ये मशरूत इताअत है। मोमिन की इताअत मशरूत इताअत नहीं होती है। तो ये बुनियादी बात है जो हमें यहाँ समझ आई। अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। इब्न सय्याद ने कहा कि मैं मानता हूँ कि आप उम्मियों के रसूल हैं। कुरान ने भी कहा वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने उम्मियों में उन्हीं में से रसूल को भेजा। इसलिए इसकी तफसीलात में आप नहीं पढ़े कि तो इसकी क्या तफसील मानता है, सिर्फ उम्मियों की तरफ मानता है, पढ़े लिखों की तरफ मानता है, शहरी देहातियों की तरफ मानता है, अरबों अजमों की तरफ मानता है, क्या तफसीलात हैं? क्योंकि जब आप एक टॉपिक पर बात करने के लिए गए हैं, एक मिशन पेश नज़र रख के गए हैं, तो वहाँ से आप टॉपिक चेंज ना करें। ये दायाना शऊरमंदी है, ये दायाना शऊरमंदी है। अब बंदा बात करने जाता है, उससे और बात निकलती है, फिर और निकलती है, फिर और निकलती है, फिर बंदा भूल जाता है कि मैं आया किस काम के लिए था, आया किस काम के लिए था। दायाना शऊरमंदी ये है कि पेश नज़र आपके जो टॉपिक है आप उस पर रहें और उससे किसी को आगे पीछे ना जाने दें, हत्ता के कोई पैंतरे बदले आप बदलने ना दें। ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने कहा कि जाए फिरौन के पास, उसे इस्लाम की दावत दे। फिरौन के पास पहुंच गए, फिरौन से कहा कि मैं इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ रसूल बनाया गया हूँ। उसने कहा कि अब आप रसूल बन के आ गए हैं, आपने बंदा यहाँ मार दिया था और यहाँ से आप चले गए थे, हम आपको तलाश कर रहे थे, अब आप रसूल बन के आ गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मारने का इरादा नहीं था, कत्ले खता हुआ, मेरे हाथ से बंदा मर गया और उस पर मुझे इस बात का एहसास है, मुझे नहीं मारना चाहिए। और ऐ फिरौन तू, और फिरौन ने कहा कि अच्छा अब हमें समझाने के लिए आ गए हो, हमारे खर्चों पर पले हो, जवान हुए हो, यहाँ तक पहुंचे हो, आए थे तो संदूक में बहते हुए आए थे, हमने खिलाया पिलाया, आज
नहीं समझाने के लिए आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तू मुझ पर एहसान जितलाता है कि तूने बनी इसराइल के एक बच्चे पर खर्चा किया, और तुझे ये याद नहीं है कि तूने बनी इसराइल की पूरी नस्ल ही काट दी थी, पूरी नस्ल ही काट दी थी। लाजवाब हो गया वो। उसने कहा अच्छा हाँ चलो कहो क्या दावत है। कहा ये दावत है। कहा कोई दलील लाए हैं आप। कहा हाँ लाया। कहा दिखाएं दलील। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ यहाँ डाला, यहाँ डालकर हाथ बाहर निकाला, हाथ चांद की तरह चमक रहा था। मिल गए रसूल, तकलीफ भी कोई नहीं थी। उसने ये देखी निशानी। अब वो तो कहता था आना रब्बुकुमुल आला, निशानी उसके सामने है, दरबार चमक उठा, इसका क्या जवाब दे। कहा कोई और निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका का सांप बन गया। उसने ये निशानी भी देखी। अब निशानी दलील का वो क्या तोड़ करे। अब तो ये बनता है कि एक रब की दावत की बंदगी की दावत मूसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, एक दरबार का सरबराह है जो कहता है मैं रब हूं, तो वो भी कोई इस तरह की बात दिखाए ना। उसने इसका क्या जवाब देता। इसलिए उसने कहा कि लगता है कि मिस्र से चले गए और जादू सीखते रहे हो और बड़े माहिर जादूगर बन गए हो, बड़े माहिर जादूगर बन गए हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं कोई जादू नहीं सीख के आया, ना मैं जादू करता हूँ, नाजायज है जादू, बल्कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से वही आती है, ये मौजज़े अल्लाह ने मुझे दिए हैं, और मैं रब की इबादत की तरफ कहता हूँ, बुलाता हूँ। उसने कहा कौन सा रब। कहा रब्बुल आलमीन, जिसने सारे जहानों को पैदा किया। कहा उस रब की क्या सिफतें हैं। कहा ये सिफतें हैं बीमार हो जाऊं शिफा देता है, रिज्क की जरूरत हो रिज्क देता है, मुश्किल में फंस जाऊं मुश्किल कुशाई करता है, मेरी दुआओं को सुनता है, इल्तिजाओं को सुनता है। मैं उस रब की बात कर रहा। हाइपर होता गया और गुस्से में आता गया, लेकिन उसके पास था कुछ नहीं कि सबूत के बदले में सबूत बयान करे। आखिर उसने क्या किया। उसने क़ाल लिमन हौलहु अला तस्माऊन, उसने दरबार के हाज़रीन से कहा सुन नहीं रहे हो इसकी बात, ये क्या कह रहा है। इसका माना तेरी तिजोरी खाली हो गई, इसका यही माना है ना कि तू बेबस हो गया है। अब तू चाहता है कि शोर शराबा हो जाए और हल्ला गुल्ला हो जाए और लोग एहतजाज पर आ जाए, आवाजें बुलंद हो, मुझे बहाना मिल जाए और मैं यहाँ इस मजलिस को बर्खास्त करके अपनी जान छुड़ा लूं। सुन नहीं रहे हो। ये देखो ये तुम्हारे आबाओ अजदाद के दीन के बारे में ऐसे करो। उसने कहा मा बालुल कुरूनिल ऊला, मूसा ये बताओ कि जो दीन आप लेके आए हो पहले जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। अब वो चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम कहें कि पक्के ठक्के गुमराह थे, जहन्नुम के आखिरी तबके में चल रहे हैं, पक्के मुशरिक थे, ऐसे कहें। वो ये चाहता है, वो यही चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ये कहें कि वो गुमराह थे, मैं हक पर हूं, वो जहन्नुम में है, हम जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। बात तो वाकई इसी तरह थी, बात तो वाकई इसी तरह थी। लेकिन बाज़ औक़ात हक़ाइक़ को बयान करने में जुमलों की जो सराहत है वो मजलिस को बरांगेख्ता कर देती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी स्कीम समझ ली, उसका प्रोग्राम समझ लिया, उसका इरादा समझ लिया कि अब ये चाहता है मेरा कोई बेहतियाती का जुमला पकड़े और उस पर ये चिंगारी मिले। मा बालुल कुरूनिल ऊला, मूसा अलैहिस्सलाम और अंबिया अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा दाना होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मर्ज की नफ्स पकड़ी, उन्होंने कहा इल्मुहा इंद रब्बी, रब बेहतर जानता है, वो तो चले गए अल्लाह के पास, अल्लाह उनके बारे में जानता है, उनके बारे में अल्लाह जानता है। वो चाहता था कि आबाओ अजदाद पर बात हो, बुजुर्गों की तौहीन का मुकदमा हो और इस बंदे को अंदर कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मुतालिक कोई बात नहीं। आप देखते हैं टारगेट लेके गए हैं, उस टारगेट पर खड़े हुए, वो पैंतरे बदलता है,
ये ना चला, दूसरा ना चला, तीसरा ना चला, एतराज ना चला, एहसान जितलाना ना चला, मुझसे मांगे, दलीलें मांगी, वो मिल गई। जब लाजवाब हुआ तो अब लोगों को अंगिष्ट करता है और उनसे कहता है कि चलो तुम सुन नहीं रहे कि क्या हो रहा है, यानी तुम जो कहते रहो हम सुनते रहेंगे, हमारे दीन का मजाक उड़ा रहे हो, वगैरह वगैरह, उसमें शोर मचा दिया। अब जान कैसे छूटे? उन्होंने कहा कि ये जादू सीख के आए हैं तो हम भी जादूगरों को बुलवा लेते हैं, मुकाबला करा देते हैं, हम भी जादूगरों को बुलवाते हैं, मुकाबला। उसने सुख का सांस ले, चलो जान तो छूटेगी। उसने कहा ठीक है, दिन मुकर्रर करो, कर लो मुकर्रर, हो गया मुकर्रर, इस दिन हम आ जाएंगे, सुबह के वक्त हम भी पहुंच जाएंगे, आप भी आ जाना, मुकाबला हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मौइदुकुम यौमुज़ ज़ीनती व अन युहशर अन्नासु दुहा, जो उनका फंक्शन का, जीनत का, ईद का, खुशी का जो भी तकरीब का दिन था ना, मिली दिन कोई उनका था, उसी दिन सुबह सवेरे सूरज निकलने के बाद सुबह सवेरे आ जाए लोग भी जमा हो जाए, जादूगरों को भी ले आना, मैं भी आ जाऊंगा, जो बात होगी आमने सामने हो जाएगी। वक्त आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए। तो दानाई इसमें दाइयाना जो हम सीख रहे हैं, फिरौन के सवालों को आप देखिए, गालिबन सूरह शुआरा में आया है, दूसरे मुकाम सबसे ज्यादा अंबिया में से जो कुरान पाक में तस्करा आया है वो मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, बहुत दफा तस्करा आया है और बड़े वाकयात हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उसने टॉपिक चेंज करने पर 10 मरतबा मजबूर किया, लेकिन हर मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी सकीन नहीं चलाई, और ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने फरमाया कि क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्न सयाद ने देखा, कहाँ आप उम्मियों के रसूल हैं। आपने इस बात को तूल न दिया, आपसे उसने कहा कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल। अब आप कहें कि नहीं, मैं नहीं गवाही देता कि तू अल्लाह का रसूल है, तो वो कहेगा कि देखें मैं ये बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, एक नया रोला शुरू हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हाँ की ना ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ रावी कहते हैं फरफद, इनकार किया आपने, कहा नहीं गवाही देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमनतु बिल्लाहि व बिरुसुलिही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ और अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाया। अब तू पूछ अपने आप से कि तू रसूलों में से है? अगर तू रसूल है तो मैं मानता हूँ, अगर तू नहीं है तो मैं नहीं मानता। पक्की बात है कि तू नहीं है, पक्की बात है कि तू रसूल नहीं है। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रिसालत के मसले में मुनाजरा करने नहीं लगे, गए थे और बात के लिए। इस वक्त कौम के ईमान को खतरा है, तो उस टॉपिक को आपने अपने हाथ से नहीं निकलने दिया। आपने फरमाया आमनतु बिल्लाहि व रुसुलिही, तफसील को छोड़ दिया, इजमाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप डायरेक्ट असल मौजू पर पहुंचे। हाँ क्या देखते हो? उसने कहा कि मेरे पास एक सच्चा आता है, एक झूठा आता है। मैंने जब ये दर्स ये हदीस आपके सामने रखी थी तो मैंने कहा था असल में उस पर शैतान मुसल्लत था, वो बड़ा शैतान मुसल्लत था जो उसे वसवसों का शिकार करता और उसको के साथ ताउन किया करता था, और उस ताउन के ज़रिए वो लोगों को गुमराह करना चाहता था। हकीकत यह है कि शयातीन जाने देते हैं ताकि कौमों में खुराफात और बदअकीदगी पैदा हो। इस हवाले से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, पहले तो इन्होंने वहाँ स्टेशन बनाए हुए थे आसमानों पर, वहाँ ये पहुँचते थे, फरिश्तों की आपस की बातें सुनते और वहाँ से अंदाज़ा लगाते, जादूगर को आके बताते कि ये होने वाला है, ये फैसला हुआ है, ये हुक्म आया है, हमने फरिश्तों की आवाज़ें सुनी हैं। जादूगर एक के साथ 100 झूठ मिलाता और अपनी दुकान चलाता, फिर उसे कोई ज़रूरत होती तो वो इनसे कहता और ये ऊपर जाते और जाके जादूगर की खिदमत किया करते थे। यूं होता था। फिर बेसत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, आसमानों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, आर्डर आया अब जो कोई वयस्तमिल आना यजिद लहू शिहाबन रसदा, अब कोई सुनने जाएगा तो ऐसी तैसी उसको आग के शोलों के जरिए जला दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा, किसी को वहां बैठने की इजाजत नहीं है। अब ये सुनने, फिर भी जादूगर कहता है मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, जाओ कुछ करो, कहते हैं चलो ठीक है कुर्बानी देते हैं। जादूगर कितना बड़ा शैतान है, हमें तो तरस आता है
اتنا بڑا شیطان ہے کہ جس کے لیے ابلیس جان کی قربانی دیتا ہے، جس کے لیے شیطان جان کی قربانی دیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا شیطان ہوگا، آپ خود اندازہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے جاؤ میری دکان چلنے دو، وہ کہتے ہیں اچھا چلو جاتے ہیں، اوپر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، نیچے یہ نہیں بیٹھنے دیتا، چلے اس نے پورے کیے ہوئے ہیں، قابو کیا ہوا ہے، پھر یہ بھیجتا ہے، یہ وہاں جاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، فرشتوں کی کوئی بات کوئی ایک سنتا ہے، جیسے ہی وہ سنتا ہے آگ کا شعلہ اس کے پیچھے پڑتا ہے اور وہ آگ کے شعلے سے متاثر ہو جاتا ہے، مرتے مرتے نچلے کو بتا جاتا ہے یہ سنا ہے، پھر شعلہ اس پر پڑتا ہے، پھر وہ مرتے مرتے نچلے کو بتاتا ہے یہ سنا ہے، پھر شعلہ اس پر پڑتا ہے، 10 20 30 50 100 جن مر جاتے ہیں اور شیطان مرتے ہیں، اور مرتے مرتے وہ نیچے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا، جو منہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے منہ میں وہ بات ڈالتے ہیں، آخری بات وہ شیطان جو بڑا سب سے شیطانوں کا آقا بیٹھا ہوتا ہے نا، کاہن جادوگر، اس کے منہ میں آ کر ڈال دیتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ جادوگر کے ایک جملے کے لیے شیطان سینکڑوں کی تعداد میں قربان ہوتے ہیں، شاید سینکڑوں کی تعداد میں قربان ہوتے ہیں۔ اس لیے جادوگر اگر اسلامی سلطنت ہو اور اسلامی سلطنت اپنی ذمہ داری ادا کرے تو جادوگر اللہ پاک کی زمین پر زندہ رہتا ہوا نظر نہ آتا۔ کہتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حکم دیا تھا، اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر ساحر اور ساحرہ کو قتل کر دو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر جادو کی سزا شریعت اسلامیہ نے قتل نہیں رکھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لمبی بحث کی ہے، آخری خلاصہ یہ دیا ہے کہ جادو نے جتنا نقصان دیا ہے اس نقصان کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یقیناً وہ اعتراف کرے گا، پیش نظر رکھتے ہوئے مسلم مملکت اور مسلمان قاضی وہ دیکھے گا کہ بھئی اس کا کس حد تک جرم ہے اور اسی نوعیت کی اسے سزا دی جائے گی۔ توبہ کا راستہ اس کے لیے بھی کھلا ہے اگر یہ توبہ کر لے تو۔ بس کفایت کرتے ہیں، یہاں سے آگے انشاءاللہ۔